کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے دور کرنا ہے تو کس چیز سے دور کیا جائے؟ آپ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی نماز نہیں روکی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو کہا جائے ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، حالانکہ دین کا ستون کہا گیا نماز کو. نماز ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، عیدین بھی ہوتی ہے، روڈوں پہ نمازیں ہو رہی ہے. غیر مسلم ملکوں میں بھی مسجدیں بن رہی ہوتی، مسجد بننے سے نہیں روکا جاتا. قرآن کی اشاعت ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، نہیں روکا جاتا. ایک چیز پر ہر تھوڑے دنوں کے بعد اٹیک کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کر مسلمانوں کی ایک چیز پر بہت زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے. اور دشمن کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دشمن ہمیشہ اٹیک اس چیز پہ کرے گا جو زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جو زیادہ نقصان دہ ہوگی، کہ یار یہ نکل جائے نا تو پرابلم مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ساری دنیا سے جب غیر مسلموں کی طرف سے سازش کے تحت مسلمانوں پر جب اٹیک کیا جاتا ہے تو کیا اٹیک کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے دلوں سے نکال دو، ان کی آقا کی محبت ان سے دور کر دو. یہ ٹیسٹر لگا لگا کے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی پاک سے اب کتنی محبت باقی ہے. تو جب جس چیز پر اٹیک زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ہم اس کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں. کیلشیم کم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کیلشیم کے ٹیبلٹ پیتے ہیں. وٹامن ڈی کم ہو تو وٹامن ڈی کے ٹیبلٹس لیتے ہیں. اب عشق رسول کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی جب کوشش ہو تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ عشق رسول کو انہانس کریں، ہم وہ کام کریں جس سے نبی پاک سے دیوانہ وار محبت ہمارے اندر آ جائے. سب سے پہلے سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عشق رسول یہ ہمارے ایمان میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان پر ایمان لانا ہمارے دین کے لیے کتنا ضروری ہے. کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے مذاہب والے ہیں. جب تک وہ تصدیق قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک پر ایمان نہ لائے، ان کو آخری نبی نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ تصدیق قلب کے ساتھ کہنا ضروری ہے. کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ ایمان لاتا ہے. یہ تو ہو گیا ادنا درجہ انٹری کرنے کا، اسلام میں انٹر ہو گیا. اب مومن ہونا ہے اور پرفیکٹ مومن ہونا ہے. دعویٰ تو ہو سکتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، مگر دیکھیں ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، یا جس کے صدقے ایمان ملا ہے وہ بتائیں گے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پرفیکٹ مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب کنڈیشن آ گئی، جب تک میں اس کے نزدیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹاپ آف دا لسٹ پریورٹی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اتنی محبت ہوگی تب ہم پرفیکٹ مومن کہلائیں گے. اب بڑی زبردست بات ہے کہ نبی پاک سے محبت کرنا اور سب سے زیادہ کرنا یہ میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے. ایمان کی جان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، تو محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، اور سب سے زیادہ محبت ہوگی تو ہم پرفیکٹ مومن بنیں گے. مگر ایک لاجیکل کوسچن ہے، آج میں آپ کو ایک اور طرف لیے چلتا ہوں. ایک لاجیکل کوسچن ہے کہ جناب محبت، پیار، لو، افیکشن یہ کیا نہیں جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں بھائی اس سے محبت کر لو، آپ ان سے محبت کر لو، ورنہ تو ہمارے سارے بچے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے. بھائی بھائی میں کیوں ناراضگی ہوتی ہے؟ اچھا مزے کی بات، ساری زندگی کوئی ساتھ رہے اس سے پیار نہیں ہوتا. کوئی 5 منٹ کی ملاقات کر لے وہ اچھا لگ جاتا ہے، وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اٹ مینس کہ یہ ایک کیفیت ہے جو کسی سے ملنے، کسی کے بارے میں سننے سے خود بخود ہوتی، کی نہیں جا سکتی. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوسچن آئے کہ جناب مومن ہونے کے لیے نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرنا ضروری ٹھہرا، تو پھر نبی پاک سے محبت تو ہوتی ہے، کیسے کرے، خود بخود کیسے ہوگی؟ تو چلیں جناب اب دوسری طرف چلتے ہیں. واٹ از دا ریزنز؟ ہم تلاش کرتے ہیں وہ وجوہات کہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص سے محبت ہونے کے 3 ہی ریزن ہوتے ہیں.
नंबर 1, या तो वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, खूबसूरत लोगों को अच्छे लगते हैं, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती करने को जी चाहता है, खूबसूरत हो। नंबर 2, खूबसूरत नहीं है मगर स्पेशल हो, वाह कमाल हो, लोगों को काले कल्लोटे फुटबॉलर से प्यार हो जाता, क्यों यार इससे ज्यादा अच्छा गोल कोई नहीं करता, वो पला क्रिकेटर से मोहब्बत हो जाती क्योंकि सबसे ज्यादा रन इसके होते हैं, दिखने में अच्छा नहीं होता, स्पेशल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा जनाब, तीसरी बात, ना खूबसूरत है ना स्पेशल है, मगर केयरिंग है, मददगार है, साथ देने वाला, एहसान करने वाला है। बाज़ औक़ात माँ बाप से बड़ा, माँ बाप से ज्यादा प्यार क्यों होता है? बाज़ औक़ात किसी चाचा से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से प्यार हो जाता है, यार ये मुसीबत में काम आया था, मैं फंस गया था, इसने मुझे निकाला था, इसने मेरी हेल्प की थी, सारी जिंदगी बंदा उसकी इज्जत करता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। इन तीनों रीजंस में जितने नौजवान यंगस्टर मेरे भाई, पर्दे में मेरी बहनें बैठी हैं, आजकल लोग दुनिया वालों की मोहब्बत में बहुत जल्दी गिरफ्तार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बेहयाई, बुरी बातें, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको असल इश्क, असल मोहब्बत होनी किससे चाहिए और उसके लिए लॉजिकली आज बात करूंगा कि रीजंस क्या होते हैं। खूबसूरत हो, स्पेशल हो या केयरिंग हो, ख्याल करने वाला हो। अब देखते हैं कि अगर किसी खूबसूरत से ही प्यार करना है इन तीनों रीजंस के सामने, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में जरा बात करते हैं। चलें जनाब, अगर किसी खूबसूरत से ही प्यार करना है तो आओ मैं बताता हूं मेरे रब ने मेरे हबीब को कैसा हसीन बनाया था। है ना, उन जैसा हसीन इस कायनात में आया है ना कोई आना है। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत लिखते हैं, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। अल्लाह ने ऐसा बनाया मेरे आका को, न उससे पहले किसी को बनाया न उसके बाद किसी को बनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायनात में सबसे ज्यादा हसीन बनाया गया, मगर जब नबी पाक की दुनिया में जलवागरी होती है तो मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आका कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह ने कैसा हसीन बनाया, सहाबा किराम देखते थे दीवाने हो जाते। इतनी हदीसें नबी पाक के खूबसूरती के बारे में बयान हुई हैं, सुभान अल्लाह। 14वीं रात का चांद, इट्स सो ब्यूटीफुल। और जब आप विलेज एरिया में चले जाएं तो चांद और तारे और ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते एक बार 14वीं रात का चांद था, मैंने चांद देखा, बहुत ब्यूटीफुल था, मगर जब देखा कि नबी पाक भी तशरीफ फरमा है, कहते मैं नबी पाक को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर मेरे आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कुरान मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे जिसका ट्रांसलेशन हम नहीं जानते, अल्लाह जाने, अल्लाह के बताए से उसके रसूल जाने। यासीन, ताहा, कहीं काफ, कहीं नून है, एक जगह आता है काफ हा या आइन साद, ठीक है, मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ते हैं, मगर बरेली के ताजदार ने भी पढ़ा। कहते ये क्या है, ये 5 हुरूफ क्या बता रहे हैं? आला हज़रत कहते जो काफ है ना, ये नबी पाक की गेसुओं की तरफ इशारा है, जुल्फों की तरफ इशारा है। अच्छा देखिए, होठ जो होते हैं इसको गोल करें तो हा, जो छोटी हा होती है, कहते ये हा जो है ना, ये मेरे आका के दहन की तरफ इशारा है, मुंह मुबारक की तरफ इशारा है। अबरू जो है ना, ये या जो है ना, ये मेरे आका की अबरू है, और आइन और साद जो 2 नूरानी आंखें हैं। आला हज़रत लिखते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, इनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना सुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अरे आज मैं और आप इस तरह समझिएगा, हम दावत में आते हैं, महफिल में आते हैं, जरा अच्छी तरीके से तैयार होकर आते हैं, कपड़े चेंज करके आते हैं, मुंह धोकर आते हैं, मगर घर वालों के सामने तो हमारा हर हाल होता है ना,
सुनो मैं नबी पाक के घर वालों की बात बताता हूं। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक की मुबारक ज़ौजा है ना, सुनो वो क्या कहती हैं। नबी पाक की नात बीबी आयशा भी पढ़ती थी। आए नात खानो तुम्हें मुबारक हो, ए नाते सुनने वालों तुम्हें मुबारक हो, ये सिलसिला सदियों से जारी है। आओ मैं बीबी आयशा की नात सुनाता हूं। बीबी आयशा कहती थी फलौ समिउ फी मिस्र औसाफ खद्दिही, अगर मिस्र वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गाल मुबारक, रुखसार मुबारक के औसाफ सुन लेते, उसकी खूबियां जान लेते, वो हजरत यूसुफ की खरीदारी में अपने पैसे बाजार में खर्च न करते। कहती हैं लवाही जुलैखा लौ रअयना जबीनहु, कहती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जो जुलेखा को जो मलामत करने वाली औरतें हैं ना, क्या जुलेखा तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे क्यों ऐसी दीवानी हो, वो भी अगर मेरे आका की नूरानी पेशानी देख लेती, अरे वो हाथों से उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी ना, नहीं नहीं आका की जबीन देखती तो अपने दिलों को काट लेती। अल्लाह ने ऐसा हसीन मेरे आका अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरत हस्सान बिन साबित, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर के बड़े मशहूर नातखा हैं। सुनो हस्सान बिन साबित ने क्या नात लिखी, मेरे आका का हसीन चेहरा देखा, कहते हैं वह अहसन मिन्का लम तरा कत्तु आईनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमलु मिन्का लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा जमील किसी मां ने जना ही नहीं है। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आका आपको आपके रब ने सारे ऐबों से पाक पैदा किया। सुनो आगे बढ़कर क्या कहते हैं, का अन्नक कद खुलिक़त कमा तशा, हुजूर आपको आपके रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। जिन लोगों को कंफ्यूजन पैदा की जाती है, वसवसे डाले जाते हैं, यार ये नातों में अशार समझ नहीं आते, सुनो मैं सहाबी रसूल की नात आपको सुना रहा हूं, अब उसका तर्जमा जहन में रखना। वह अहसन मिन्का लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिन्का लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन किसी मां ने जना ही नहीं, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। अगर आज उर्दू में कोई शायर ये कहे कि जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अरे ये तो हजरत हस्सान बिन साबित की शायरी का तर्जुमा नजर आ रहा है। अगर हजरत हस्सान लिखे खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर आपको आपके रब ने ऐसा पैदा किया, सारे ऐबों से पाक पैदा किया, तो मेरे आला हजरत अगर लिखें कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हस्सान की शायरी का एक्सप्लेनेशन नजर आ रहा है। और वो कहते हैं कि अन्नक कद खुलिक़त कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर आला हजरत ये लिखते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं वो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सिलसिला उस वक्त से जारी है। तो क्या क्या नबी पाक की खूबसूरती बयान करूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी नबी पाक के एक नात को साहबी थे, नाते लिखते थे। कहते नबी पाक को अल्लाह पाक ने जितने मौजज़े दिए ना, वो नाबी होते ना तो प्यारे आका का रोशन चेहरा ही उनकी नबूवत की दलील के लिए काफी था। अल्लाह पाक ने ऐसा हसीन बनाया था कि लोग आकर कहते थे ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे नबी हैं। लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब हुस्न मुस्तफा पर तो सारी रात गुफ्तगू, मुझे इतने अशार याद आ रहे हैं, इतने वाकयात याद आ रहे हैं, मगर चूंकि मुझे पूरा बयान करना है, मगर एक बात, जब भी हुलिया मुस्तफा पर बात हो, बात पूरी नहीं होती। सीरत की जिस किताब को भी उठा लें और जब भी आप नबी पाक के हुस्न जमाल का चैप्टर खोलेंगे, आपको एक अजीब गरीब खातून का जिक्र जरूर मिलेगा। उस खातून का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूं। वो खातून कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं थी, मुफ्तिया नहीं थी, उन्होंने कोई दीन की बहुत बड़ी खिदमत नहीं की, खेमा नशीन खातून थी। रास्ते में चलने वालों को खाना बेचा करती थी, कोई उनके खेमे में आता, पानी लेता, दूध लेता, खाना देती, पैसे, बस दैट्स इट। विलेजर विमेन, पुअर, गरीब खानदान। बस उस खातून के भाग जाग गए। मेरे आका हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, रास्ते में खाने की जरूरत महसूस हुई, एक खेमा नजर आया, एक बूढ़ी खातून नजर आई, कौनैन के वाली उसके खेमे में दाखिल हो। आका सिर्फ उसके खेमे में दाखिल, नसीब देखो कैसे जागे उनके। आका उनके खेमे में दाखिल हुए, देखा कि गरीब सा खेमा है, खाने को कुछ नहीं, बर्तन सूखे, एक बकरी है लागर, थन में दूध भी नहीं। नबी पाक ने फरमाया कि क्या कुछ खाने को? हुजूर कुछ भी नहीं है, कोई दूध भी नहीं है। आका ने फरमाया तुम इजाजत दो तो मैं इस बकरी से दूध निकालूंगा। हुजूर इस बकरी ने तो कई दिन हो गए दूध देना छोड़ दिया है। नबी पाक ने फरमाया मुझे इजाजत दो। प्यारे आका ने उस बकरी के थन पर हाथ लगाया,
ہاتھوں ہاتھ اسی وقت تھن بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ کمرے کے سارے برتن بھر گئے۔ نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا، اور جناب ان کے گھر والوں نے بھی دودھ پیا۔ نبی پاک سے بس اتنی دیر کی ملاقات ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، مگر اتنی سی ملاقات میں اس خاتون کے بھاگ کیسے جگائے سننا ذرا بھی آگے ہیں۔ اس ملاقات میں اس خاتون کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ نبی پاک کا نام ہی پوچھ لیتے، نام بھی نہیں پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس خاتون کے شوہر آیا، اب خاتون کا نام بتاتا، انہیں کہا جاتا ہے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور کہا کہ اے ام معبد، یہ آج خیمے کا حال چینج ہے، برتن دودھ سے بھرے، بکری بڑی فریش، کچھ گھر میں رونق سی ہے، بات کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں، تھوڑی دیر پہلے ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا، ایک مبارک چہرے والے آئے تھے اور آ کر یہ ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے۔ اچھا ام معبد، کچھ ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے میرے آقا کی وہ نعت پڑھی ہے، نبی پاک کا وہ حلیہ بیان کیا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ، نبی پاک کا مبارک جسم بیان کیا جاتا ہے، ام معبد کے یہ الفاظ ضرور شامل کیے جاتے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، نبی پاک کے ذکر کی برکت دیکھو، اس خاتون کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے۔ ہم جبھی تو کہتے ہیں کہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔